سر بہت شکریہ. میں ابھی جو بات کر رہا ہوں ایز اے انفارمیشن منسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ گلگت بلتستان اور حنزہ کے، چونکہ میرا تعلق حنزہ سے، اس حوالے سے ریسنٹ ایک انتہائی قابل اعتراض ایک ویڈیو مارکیٹ میں سرکولیٹ ہوئی. امشا نام کی کوئی بچی ہے، اس حوالے سے، اور اس میں کچھ ہمارے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، ایک کا تعلق کوہستان سے ہے، دوسرا کا دیامر سے ہے. انہوں نے اس بچی کو حنزہ کے ساتھ جوڑا اور کوشش یہ کی کہ میکسیمم جو ان سے غلاظت جو بک سکتے تھے وہ غلاظت انہوں نے اپنے دل کی نکال لی. اور اب مجھے نہیں پتہ ہے کہ اس حوالے سے حنزہ کے ساتھ ان کی کیا ایک خاص نفرت ہے یا دشمنی ہے، کہ مجھے اس بات کا بھی میں اعتراف کرتا ہوں کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. 80-90 ہزار کی آبادی میں 200-300 لوگ خراب بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. اور گلگت بلتستان اوور آل جو ہے وہ پاکستان میں، چونکہ اس کی ایک آئیڈینٹی ہے کہ خاص قبائلی جو ہمارا ایک طرز عمل ہے، اس حوالے سے ایک آئیڈینٹی ہے. تو اس لیے ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ اس آئیڈینٹی کو، اس پہچان کو، اس ہمارے جو اسلامی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ہماری ایک خاص ثقافت ہے، اس میں رہ کے ہم کام کریں. لیکن بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے سے بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں جو گلگت بلتستان کا ایک امیج ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. ہم نے اس کو میں نے بتایا، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. میں نے تقریباً میری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے گزشتہ 20-22 سالوں سے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کا ولگر پن ہوتا ہے، فحاشی ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی خرابی نظر آتی ہے جس سے اوور آل معاشرہ جو ہے وہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو روکنے کے لیے میں نے دام درم سخن کوشش کی ہے. اور بہت سارے ایشوز کے اوپر میں نے سختی بھی کی ہے جس کی وجہ سے میرے لیے مسائل پیدا ہوئے. بہت سارے لوگوں نے اس پہ میرے اوپر تنقید بھی کی. لیکن آج مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ایشو آتا ہے، میں یقین کریں، ابھی چند گھنٹے پہلے میرے کچھ دوستوں سے میری بات ہو رہی تھی، 2 دن پہلے میرے پاس ایک کیس آیا. وہ کیس بہت اس سے بھی کوئی خراب ایک کیس تھا. تو وہ لوگ میرے پاس آئے، اپروچ کیا. وہ میرا اپنا ڈسٹرکٹ بھی نہیں ہے، وہ کوئی اور ڈسٹرکٹ ہے، لیکن وہ بچی میری ہے. میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کیس کو ہم سوشل میڈیا کی زینت نہ بنائیں، اور ہم نے بیٹھ کے اس ایشو کو، اس کیس کو، وہ FIR اور وہ ساری ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہیں کہ یہاں پہ اسلامی تعلیمات یہی ہیں کہ گناہ کی پرچار نہ کی جائے، اس پہ پردہ ڈالا جائے. بدقسمتی سے کچھ گٹر ٹائپ کے لوگوں نے اس ایشو کو لے کے، امشا کے ایشو کو لے کے حنزہ کے خلاف جو مغالطات بکے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری شرافت اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اگر بار بار ان چیزوں کو اس طرح جو ہے حنزہ کے ساتھ جو ہے وہ خاص تعصب کو لے کے بات کریں گے تو پھر تمہیں جواب ملے گا. ہم GB کی تمام بچیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھتے ہیں، ہم اپنی بہنیں سمجھتے ہیں. ہم اپنی عزت، ان کی عزت کے لیے، ان کی عصمت کے لیے، میں نے ذکر کیا کہ میرے پاس بہت سارا ایسا مواد ہے جو میں خدا نے خواستہ کہیں پہ کسی کو بھی شیئر کروں تو اس سے بہت سارے مسائل جو ہم دے سکتے ہیں ان فیملیز کے لیے. لیکن ہم نے عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم نے ان چیزوں پہ پردہ ڈالا ہے. یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہماری مذہب کی تعلیمات ہیں، اور یہ ہمیں سکھایا گیا ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں. تو بدقسمتی سے اس امشا کے کیس کو حنزہ کے ساتھ جوڑا گیا. میں اس کیس پہ میں قانونی کارروائی کروں گا جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ حنزہ کا نام استعمال کیا ہے، چونکہ امشا کا تعلق حنزہ سے نہیں ہے. امشا 1998 میں اب گلگت بلتستان کے اس ضلع اور اس گاؤں کا نام میں پتہ نہیں لوں یا نہ لوں، وہاں سے یہ مائگریٹ ہوئے. اس کی والدہ جو ہے ایوب میڈیکل کالج میں بطور نرس کام کر رہی ہیں، آج بھی کام کر رہی ہیں. اس کی پیدائش امشا کی جو ہے 2002-2003 میں اقتباط میں ہوئی. اس کی تمام گرومنگ، تمام اس کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اقتباط میں ہوئی ہیں. اس نے شاید گلگت میں اپنا گاؤں بھی نہیں دیکھا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ گلگت بلتستان میں اس کا ضلع کون سا ہے، اس کا گاؤں کون سا ہے. اس کی ساری ڈیٹیلز میں نے نکالی، اس کی تمام ایکٹیویٹیز میں نے نکالی، اور اس نے اپنے اس میں ڈیٹیل کے اندر کسی جگہ اپنا ریلیجن بھی لکھا ہے کہ وہ کس ریلیجن سے اس کا تعلق ہے. وہ ریلیجن جو بتا رہے وہ ریلیجن بھی نہیں ہے. وہ میں بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس نے کیا بتایا کہ اس کا ریلیجن کیا ہے. مجھے اس سے کوئی کوئی سروکار نہیں کہ وہ کس ریلیجن کی ہے، کس علاقے کی ہے. وہ ایک داغ ہے ہم سب پہ. امشا
गिलगित बल्तिस्तान की हमारी गैरत पे, हमारी इज्जत पे दाग है। बेसिकली हम सब ने मिलकर इसको कंडम करना है, और इस तरह की और भी जो बच्चियां हैं जिनकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान की बदनामी होती है, हमने इनको जो है वो डिस्करेज करना है, इनके खिलाफ हमने उठ खड़ा होना है, और हम सब ने मिल के इन सब के खिलाफ उठ खड़ा होना है। अगर हम इनको एक एक ज़िले, एक एक गांव, एक एक इलाके की तरफ लेके जाएंगे तो इसके नताइज ठीक नहीं होंगे। मैं ये गुजारिश करूँ कि इसके वालिद का नाम सैफ रहमान है, और ये किसी मुकामी बड़े होटल में काम करता है। इन्होंने तो अपनी बच्ची को ये समझा था कि शायद ये पढ़ लिख के कोई ख़ानदान के लिए इज़्ज़त कमाएगी, लेकिन ये हम सब के लिए ज़िल्लत और ज़लालत का बाइस बन रही है। बेसिकली जिस तरह की इसकी वीडियो मार्केट में आ गई है, और मैं इसको भी इंडोर्स करता हूँ कि हमें जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में एक ऐसे कल्चर को फ़रोग़ देना है जिसमें बेशक हमारी ख़वातीन ज़िंदगी के हर शुबे में काम करें, चाहे वो तालीमी शुबा है, सेहत का शुबा है, जर्नलिज्म में काम कर रही हैं, और बहुत सारे शोबों में, लेकिन अपने ख़ानदान का, अपनी इज़्ज़त का, इस्लामी इक़्तिदार का और हमारी रिवायात का पास रखें। चाहे वो मेरी बच्चियाँ हैं, चाहे वो मेरी बहनें हैं, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक़ दियामिर से है, बल्तिस्तान से है, नगर से है, अस्तोर से है, गज़र से है, शिगर, खरमन, सिकरदू, जहाँ कहीं की हुई हूँ, कि वो अगर इन चीज़ों से बाहर निकल के कोई भी एक्टिविटी करेंगी तो उसमें हम उनको डिस्करेज करेंगे। इसकी कोई हौसला अफजाई नहीं करता, इसकी कोई मज़हब, कोई इसका फ़िरका इसकी हौसला अफजाई नहीं करता है, जो कोई जाके इसको किसी एक ख़ास फ़िरक़े के साथ जोड़ते हैं। तो मैं अगर किसी ख़ास फ़िरक़े के साथ जोड़ते हैं, ख़ास कोई ज़िला या दो अज़ला के साथ जोड़ते हैं, तो मैं उन अज़ला के लोगों से भी, मैं उन अज़ला के उलमा इकराम से भी, ज़िम्मेदार लोगों से भी अपील करूँगा कि वो भी अपने इर्द गिर्द नज़र रखें। अगर वो उन अज़ला की जो बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ बच्चियों की बात करते हैं, तो वो अपने बच्चों पे भी नज़र रखें कि उनकी वजह से जो है ना इलाके में हमारी बच्चियों के लिए क्या मसाइल हो रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चियों की वजह से सारे मसाइल हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि वो नज़र रखें, यह हमारा फ़र्ज़ है, अखलाकी फ़र्ज़ है, दीनी फ़र्ज़ है। लेकिन इस आड़ में अगर कोई हुंज़ा को बदनाम करने की कोशिश करेगा, तासुब की बुनियाद पे बात करेगा, और एक कैमरा लेके कोई वीडियो लॉग के ज़रिए बदतमीज़ी करेगा, तो कल फिर बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से ही दिया जाएगा। इसमें कोई जो है ना रियायत नहीं बरती जाएगी। लेकिन हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो एक ख़ास हमारा एक कल्चर रहा है, उसको दोबारा से ठीक करने के लिए, चाहे वो कराकुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी एक ज़रिया है हमारे इस इलाके में। ये बच्चों में जो एक आजकल ये मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं, तो मेरी इस हवाले से मैं जब से मिनिस्टर बना हूँ मेरी मुलाकातें नहीं हुई हैं काज़ी निसार साहब और आगा राहत साहब से। आगा राहत साहब से तो मेरी तवत्तुर के साथ मेरी बात हुई थी। किसी ख़ास प्रोग्राम में मैंने ओपन एक स्पीच भी की थी कि हमें कराकुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पे नज़र रखने की ज़रूरत है। वहाँ पे जिस तरह का कल्चर डेवलप किया जा रहा है उसको ये हमारे इक़्तिदार नहीं है, ये हमारे इलाके का कल्चर नहीं है, तो हमें उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम अलर्ट हो जाते हैं। तो ये एमशेक को जिस तरह उछाला गया, एमशेक की जो वीडियो आई है, उससे हम कोशिश करें कि इससे इलाके में सीखें और इस्लाह के लिए कोशिश करें। एक और बात आखिर में मैं ये करूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि कुछ इदारे और कुछ इंडिविजुअल गिलगित बल्तिस्तान में फाशी और बेहयाई फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी भी नॉलेज में है। तो हम सब ने मिल के उन इदारों को भी, उन इंडिविजुअल्स को भी देखना है जो सकाफ़त की आड़ में, जो कल्चर की आड़ में, जो स्पोर्ट्स की आड़ में, इवन स्पोर्ट्स की आड़ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मैं एक और बात करूं यहाँ से, मैं तो ये तजवीज़ दूंगा हुंज़ा वालों को कि आइंदा वो किसी भी किस्म की कल्चर, विंटर स्पोर्ट्स, हर किस्म की एक्टिविटीज़ का बायकॉट करें। और ये विंटर स्पोर्ट्स और ख़वातीन के हवाले से कोई एक्टिविटीज़ लेके कोई भी ऑफिशियल या कोई भी बंदा आता उसकी टांगें भी तोड़ दे।